মানব জাতির মধ্যে একতার পতাকা উন্নীত করো হে প্রভু, হে ঈশ্বর, মহান শান্তি প্রতিষ্ঠিত করো হে প্রভু। সমস্ত মানব হৃদয়কে মিলিত করে এক করে দাও হে প্রভু। সমস্ত মানব হৃদয়কে মিলিত করে এক করে দাও। মানব জাতির মধ্যে একতার পতাকা উন্নীত করো হে প্রভু, হে ঈশ্বর, মহান শান্তি প্রতিষ্ঠিত করো হে প্রভু। সমস্ত মানব হৃদয়কে মিলিত করে এক করে দাও। আমি চারটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত চারটি পবিত্র বাণী পড়ছি। সনাতন ধর্মের একটা বাণী, ধর্ম অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে বিবাদের সমাধান করবে, অর্থাৎ সততা ও ন্যায়ের সাথে তোমাদের দায়িত্ব পালন করবে। এরপর পবিত্র কোরআন থেকে, আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে তাদের পরস্পরের মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্বকে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সমাধান করার আদেশ দিয়েছেন এবং একে অপরের সাথে দ্বন্দ্ব বিবাদে লিপ্ত হওয়াকে নিষেধ করেছেন। মহাত্মা বুদ্ধ বলছেন, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না, শুধুমাত্র পরস্পর বোঝাপড়ার মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। কথোপকথনই হল দ্বন্দ্ব নিরসনের অন্যতম কার্যকর পন্থা। মহান বাহাউল্লাহ বলছেন, তোমরা একত্রিত হও এবং ঈশ্বরের নিমিত্তে তোমাদের মধ্যে যা কিছুই বিবাদের কারণ হচ্ছে তার সমাধান করো। Ms. Khushi Kabir, coordinator, Nijera Puri, social activist, feminist, environmentalist, secularist. In 1972, immediately after liberation of Bangladesh, she joined BRAC and was the first woman to be based in the field. In 1980, she joined Nijera Puri, a national level NGO, working with landless rural women and men. As coordinator, she joined. Ms. Khushi Kabir is passionately involved in promoting gender equality, rights of women and marginalized peoples, land rights, secularism, environmental justice, food sovereignty, ensuring democratic practices and accountability at all levels. Dr. Sajjad Siddiqui, Chairman, Department of Peace and Conflict Studies, University of Dhaka. His academic career began in 2008 when he joined the department as lecturer. In 2022, he obtained his PhD in Peace Studies from University of New England, Australia, specializing in hybrid peace building. Sounds very interesting, hybrid peace building. His doctoral research was supported by the Australian Government International Postgraduate Research Award. For the past 17 years, alongside his university duties, Mr. Siddiqui has been involved in research and consultancy with renowned organizations such as the Norwegian Refugee Council, International Rescue Committee, World Vision, and various ministries of the government of Bangladesh. Mojgan Bahar, an educationist
and writer. She is a double master's degree holder in English literature and business administration from Nagpur University. She is a former assistant professor in American International University. She has authored 16 books and booklets on subjects such as the history of Baha'i faith, its laws, ordinances, and concepts, family life, moral training of children, and women's emancipation. She served as the director of the Baha'i Office for Advancement of Women in Bangladesh and as a member of the auxiliary board to the Continental Board of Baha'i Counselors in Asia. Mr. Mahmoud Haq, member, Office of External Affairs of the Baha'i Community in Bangladesh, and he is a guest lecturer at Department of World Religion and Culture, University of Dhaka. Around 70% of families with multiple children experience siblings rivalry at some point. 70% siblings এর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়. Over 97% children experience psychological abuse, humiliation, insults by family member in Bangladesh. Number 2, inheritance disputes worldwide. Approximately 78% of family property disputes are there. Global picture. আরেকটা আছে যে globally 1 in 10 elders experience mistreatment. Elderly personদের কথা. Statistics হচ্ছে in 2023 an average of 140 women or girls were killed every day by a partner or family member. The UN reports that the home is the deadliest place for women worldwide. A Bangladeshi woman is 3 times more likely to be physically abused and over 14 times more likely to be sexually abused by her husband than by others. UN Women একটা findings আছে 2024 যে every 10 minutes a woman is killed by an inmate partner or family member globally. প্রতি 10 মিনিটে একজন ফিমেলকে হত্যা করা হয় তার কাছের তার ফ্যামিলি মেম্বারের দ্বারা প্রতি 10 মিনিটে। আরেকটি স্ট্যাটিস্টিক্স আছে 1 in 3 women experience gender-based violence. সিদ্দিকি আমি ওখানে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স এনেছি, হয়তো আমাদের বিভিন্ন আরো ডিফারেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্সও থাকতে পারে, প্রেজেন্টেশনের জন্য কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে আসা যার দায়ভার যদিও আমার না। এখানে স্ট্যাটিস্টিক্সে আছে 85% employees deal with conflict at work, 85%. 29% deal with always or frequently. 49% say personally clashes are the main cause. Companies spend an average 2.1 hours per week per employee on conflict, costing billions in lost productivity. In Bangladesh, interpersonal conflicts, harassment, abuse and powers are there, workplace bullying, underreported, especially by women and younger employees. Globally, 60% of countries, 123 out of 198, experience religiously motivated social hostilities or government restrictions. Online rumors, blasphemic accusations. Ms. Mojla Bahadur কাছে যিনি পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিয়ে কথা বলবেন। আমরা জানি পরিবার সকল কিছুর একক বলা হয়, একটি প্রতিষ্ঠান, মূল প্রতিষ্ঠান। এই পরিবারের মধ্যে থেকে সবকিছু সমাজের, রাষ্ট্রের, বিশ্বের দিকে অগ্রযাত্রা। সেখানে পরিবারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই দ্বন্দ্ব, বৈষম্য, ঝগড়া, বিবাদ, এই বিষয়গুলি থাকে। বৈদার পাহাড়ের কাছে আমার প্রশ্ন,
এই পর্যন্ত আপনি আপনার এক্সপেরিয়েন্স কিরকম, যেটা আমাদেরকে আলোকিত করবেন আপনার কথা থেকে, যে কি ধরনের পদক্ষেপ আপনি দেখেছেন যে এই সমস্যার সমাধানের ইতিবাচক দিক আছে? যদি না থেকে থাকে আপনার, আপনি কি মনে করেন, আপনি আমাদেরকে কি ধরনের মতামত বা সুপারিশ করতে চান যে এই ধরনের পদক্ষেপ নিলে আমরা পারিবারিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেতে পারি? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি শুরু করছি বিবাহর বিষয় নিয়ে। After all, it's the starting point of the family. স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক শুধুমাত্র এই পৃথিবীতে নয়, আগামী পৃথিবীতেও চলতে থাকবে। তাই বিবাহ শুধু একটি শারীরিক মিলন নয়, আধ্যাত্মিক মিলনও আছে। এই কারণের জন্য কাপেল একজন আরেকজনের আধ্যাত্মিক উন্নতিকে সাপোর্ট করবে এবং তারা একজন আরেকজনের সহযোগিতা করবে, গুণাবলী আয়োজন করতে। আমি এখানে কিছু নীতির কথা বলবো যার মাধ্যমে কনফ্লিক্ট অ্যাভয়েড করা যাবে। প্রথমটি হচ্ছে নারী ও পুরুষের ইকুয়ালিটি, জেন্ডার ইকুয়ালিটি। এখানে আমি জাস্ট শুধু একটু ছোট উদ্ধৃতি করবো বাহাই ইকোনমিক থেকে। মানব জাতির দুটি ডানা, নারী ও পুরুষ। যখন দুই ডানা সমানভাবে মজবুত থাকে, তখনই পাখি উঠতে পারবে। যতক্ষণ না নারী পুরুষের সমতা সত্য পুরাপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না, ততদিন মানব জাতি উচ্চমত সামাজিক উন্নতি সম্ভব নয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কনসালটেশন অ্যান্ড শেয়ার ডিসিশন মেকিং। স্বামী স্ত্রী এক একটি বিষয় নিয়ে পরামর্শের মাধ্যমে ডিসিশন আসবে। একজন ডিসিশন করলে হবে না, তারা সব বিষয় নিয়ে পরামর্শ করে ডিসিশন করবে। যেমন কিভাবে ইনকাম করবে, কিভাবে খরচ করবে, বাচ্চাদেরকে কিভাবে রেস করবে, এবং দেখতে হবে যে কিভাবে সবাই খুশি থাকবে ফ্যামিলির মধ্যে এবং কিভাবে বন্ধন মজবুত হবে। নেক্সট হলো কোঅপারেশন। স্বামী স্ত্রী তাদের ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে সব কাজ শেয়ার করার জন্য। যিনি বাইরে চাকরি করে, স্ত্রীও তো বাইরে চাকরি করতে পারে, যিনি করে সে অবশ্যই খুব ম্যাক্সিমাম রাত 8টায় বাসায় ফিরবে এবং তারপরে তার কাজ নাই, শেষ। কিন্তু যিনি বাসায় থাকে, বাচ্চাদের কাজ এসে, বাড়ির কাজ এসে 12টার সময় পর্যন্ত দেখতে পারে। যিনি বাইরে থেকে এসেছে 8টার সময় একটু রিল্যাক্স করে অন্তত এক কাপ চা নিজের জন্য বানাতে পারে, স্ত্রীর জন্য বানাই দিলে তো আরো ভালো। এবং বাচ্চাদেরকে নিয়েও কাজটা শেয়ার করা হবে। দুইজনের দায়িত্ব আছে যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে কিছুক্ষণ বসলে তাদের নৈতিক শিক্ষা দান করবে অথবা স্কুলের পড়াশোনা নিয়ে বসবে তাদের সাথে। পরিবার সেই জায়গা যেখানে পুরানো স্টিরিওটাইপস, জেন্ডার রোলস বদলে যেতে পারে। যখন ছেলে সন্তান দেখে তার বাবা কিভাবে মাকে সম্মান দিচ্ছে, তাকে কোঅপারেশন করছে, এবং দেখে যে বাবা মা দুজনই তাকে এবং তার বোনকে সমান চোখে দেখছে, সেও শিখবে যে ভবিষ্যৎ বইয়ের সাথে কিভাবে বিহেভ করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে ruling out all stereotype gender roles. একটি পুরানো চিন্তাধারা রয়েছে মেল সুপ্রিমেসি। ছেলে সন্তানকে বেশি খাবার দেওয়া হয় এবং পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়, আবার বেশি ফ্রি রাখা হয়, বেশি আদর করা হয়। মেয়ে সন্তানকে বলা হয় তুমি ঘরে থাকবে, রান্না করবে এবং সবাইকে সেবা করবে।
পুষ্টিকর খাবারও তাদেরকে দেওয়া হয় না। আবার শেষে তার বিয়ে করতেই হবে এবং তার জন্য সুন্দর থাকতেই হবে। এইগুলা মেয়েদেরকে ছোট করে এবং উন্নতির পথকে বন্ধ করে দেয়। নেক্সট হল training children with respect and kindness. বাচ্চাদেরকে মারা বা ইভেন মারা, হুমকি দেওয়া বা আঘাত করা এইসব তাদের সারা জীবনে মানসিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। Spare the rod and spoil the child. এটা একটি পপুলার ওয়েস্টার্ন ইডিয়া বা ম্যাক্সিম যেটা ডিকেডসের পর ডিকেডস চলছে। বাংলাতেও বলা হয় মারার উপর আর ওষুধ নাই। বাচ্চারা, ছোট বাচ্চারা একটু দুষ্টামি করলে বলা হয় মার বলে থাকে, আরো বেশি দুষ্টামি করে ঠিকই মার খাবে। এগুলা কিন্তু ইনসিকিউরিটি আর ট্রমার কারণ হয়ে যায়। ছোট থাকলে তারা বুঝবে না, বড় হলে অবশ্যই বুঝবে। আবার আরেকটি বিষয় হলো যে বাচ্চাদেরকে যেটা পছন্দ করে না করতে সেটাই বলা হবে যে না তোমার এটাই করতেই হবে, এবং আমরা কি বাধ্য করা হবে যে তুমি এই সাবজেক্ট পড়বে। এটা কিন্তু এখন তাহলে ভবিষ্যতে বড় একটি কনফ্লিক্ট সৃষ্টি করে। এখন কিন্তু তাদের চাহিদা এবং ক্ষমতা পরিবর্তিত হয়। তার সাথে কিন্তু বাবা মায়েদের উচিত যে তাদেরকে আরো স্বাধীনতা দিবে, অধিকার দিবে এবং দায়িত্ব দিবে। সচেতন থাকা হচ্ছে। Characteristics required to ensure a healthy and happy family life. আমি লিস্ট করলাম। প্রথমটা হচ্ছে নিঃশর্ত ভালোবাসা, তারপরে বিশ্বস্ততা। আমি বাচ্চাদের চিঠি করি না। সম্মান দেওয়া, উৎসাহিত করা, ধন্যবাদ জানিয়ে দেওয়া। 3 magical words: প্লিজ, সরি and থ্যাংক ইউ। এবং সবশেষে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ক্ষমাশীলতা, কেননা এটাই হলো সেই নিঃশর্ত ভালোবাসার ভিত্তি। ক্ষমাশীলতা না থাকলে সেই ধরনের ভালোবাসা থাকতে পারে না, এবং সেই ধরনের ভালোবাসা না থাকলে পরিবারে কোন সম্পর্ক ঠিক মতো থাকবে না। Thank you very much. So yes, বাচ্চাদের সাথে অবশ্যই কনসাল্ট করতে হবে, পরামর্শ করতে হবে, বিশেষ করে যে জিনিস তাদেরকে ইফেক্ট করে। এবং এটা ডিপেন্ড করে কোন বয়সে, এটা ডিপেন্ড করে বিষয়টা কি। যেমন ধরেন ওরা অনেক কিছু নিড করে, মানে তাদের প্রয়োজন কিনতে, সেগুলো আমরা ভালোভাবে বুঝি এবং কিনি। বইপত্র, স্কুলে, তারপরে যথেষ্ট কাপড় সাপড় এবং এক্সেট্রা এক্সেট্রা। আবার কিছু জিনিস আছে যে তারা নিড করে না সেভাবে, দেখে যে অমুকের আছে, আমার ফ্রেন্ডের আছে, আমি দেখেছি, আমি এটাই চাই। এটা হলো প্রয়োজন না, এটা হলো নিড না, এটা হলো ওয়ান্টস। ডিস্টিংক্ট ডিফারেন্স আছে বিটুইন ওয়ান্টস আর নিডস। সেখানে তাদেরকে চয়েস দিতে হবে। ঠিক আছে, সব যে নিড আছে শুধুমাত্র কিনবো তাহলে তো হবে না, কিছুটা কিনতে হবে মডারেশন নিয়ে কিনতে হবে, যেটা তাদের নিড নাই কিন্তু ওয়ান্ট আছে। তাদের সাথে তাদেরকে এমপাওয়ারও করবো, আবার মডারেশনের কথাও বলবো, তাদেরকে চয়েস দিব। এভাবে তারা এমপাওয়ার করবে যে ঠিক আছে তোমার এটা চাও, তোমার অপশন আছে, এটা বা ওইটা। আমি আমার ছেলেমেয়ের সাথে এরকম করেছি এবং ইফেক্টিভ ছিল। সবকিছু কিনা যাবে না, দেখতে হবে ইনকাম কেমন। অবশ্যই তারা নিজেরা, বাবা মা তারা নিজেরা মডারেশনের প্র্যাকটিস করতে হবে, না হলে তো হবে না। অ্যাকশনস অলওয়েজ স্পিক লাউডার দ্যান ওয়ার্ডস। সো তারা নিজেরা ওটা অপশন নিয়ে চুজ করবে। যখন কিশোরী হবে, সময় আছে, ওকে,
সংক্ষিপ্তভাবে বলি, যখন কিশোরী হবে ওরা আর অল্প বয়সের বাচ্চারা, তখন এই কনসালটেশনের স্ট্যান্ডার্ড রেস হবে, আরো বেশি কনসাল্ট করা হবে, কোয়ালিটিও বাড়বে, কোয়ান্টিটিও বাড়বে। তো ধরে ওরা অমুক জায়গা যেতে চায়, অমুক ধরনের মোবাইল চায়, কনসাল্ট করতে হবে। আমি মানে স্ট্রিক্ট থাকতে হবে না যে ওরা এড়িয়ে যাবে আর নিজের মতন বানিয়ে যাবে, যা ইচ্ছা তাই করবে। ওটা তো আরো সম্পর্ক তার মানে নষ্ট আছে এবং আরো তাদের মানে ক্ষতি হবে। ধন্যবাদ। Thank you. কিন্তু এই বলার পিছনে যদি বলেন তার যে একটা কারণ বলেন তো, আপনি দেখবেন বলতে পারছেন। কিন্তু এই এপিস্টেমিক ইনজাস্টিস ইজ এ ওয়ান গুড এক্সাম্পল। অর্থাৎ উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, আমি যদি আজকে নারী, আমাদের সোসাইটি মোর দেন 50% হচ্ছে ফিমেল, এই ফিমেলদেরকে যদি আমি ঘরে বন্দি রাখি ধর্মীয় অজুহাত দিয়ে, সামাজিক প্রেজুডিস দিয়ে, আপনি সোসাইটিতে তো প্রথমে আপনি একটা অন্ধকারের দিকে যাত্রা শুরু করার চেষ্টা করছেন। তো আমি বলছিলাম ওই জায়গাতে এপিস্টেমিক ইনজাস্টিসের এখানে কানেকশন আছে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ আমি নারী কিন্তু সবচেয়ে দুর্বল ভবিষ্যতে উপস্থাপন করা হয়, আবার এই দুর্বলতাটা কিন্তু নারী আমার সবচেয়ে শক্তিশালী। আমি কেন বলছি ওয়ার্ক প্লেসের জন্য কানেক্ট করছি। নারী আমরা ফিজিওলজিক্যালি আমরা নারীকে দুর্বল করি, আবার এই নারী যখন একটা সন্তান জন্ম দেয় বলা হয় কত গুণ আমি জানি না এক্স্যাক্টলি, একটা মানুষ যে মানে সবচেয়ে বেশি কষ্টের যে কাজটা, সে সবচেয়ে বেশি কষ্টের কাজটা সে করতে পারছে, পুরুষ সেই কাজটা করতে পারবে না। অর্থাৎ এই জিনিসটা একটা যে মানে আমাদের নারী পুরুষের মধ্যে কিন্তু একটা ব্যালেন্সিং আছে। সেই ব্যালেন্সিংটা যদি আমরা শ্রদ্ধার সহিত দেখতাম, তাহলে আজকে নারী নিয়ে, নারী নির্যাতন নিয়ে, নারী নিপীড়ন নিয়ে কিংবা বঞ্চনা নিয়ে এত কথা বলতে হতো না। আমি বলি এই যে নারীকে আমরা সবচেয়ে দুর্বল বলছি ফিজিওলজিক্যালি, কিন্তু এই নারী কিন্তু একটা মারাত্মক শক্তিশালী একটা উইপন আছে, সেটা তার জেন্ডার আইডেন্টিটি। এটা কেন বলছি, এটা স্ট্রাইক হচ্ছে এখন বয়সে প্রচুর। উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য দরকার হচ্ছে ইনক্লুশন। ওয়ার্ক প্লেসে অফিসের বসের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আনে, মোস্ট অফ দ্য কেসেস আর ট্রু, দে আর harassed in any context or any circumstances. True. অর্থাৎ আমাদের নারী পুরুষের মধ্যে থাকে একটা বাইনারি, যে অপ্রেসর অপ্রেসড কিংবা আমরা বলি সাপ্রেসর সাপ্রেসড, কিংবা আমি মনে করি দুর্বল সবল। এই বাইনারির জন্য পুরুষ নারীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। এই দুর্ব্যবহারটা সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের জন্য করে, এই দুর্ব্যবহারটা নলেজের পার্সপেক্টিভে করার চেষ্টা করে, গায়ের শক্তির পার্থক্যের জন্য করে থাকে। কিন্তু এই বিষয়টাকে আবার এই যে দুর্বলতা, নারী যে দুর্বল, এই দুর্বলতাটাকে কিন্তু আবার সবল হিসেবে ব্যবহার করার একটা মিসইউজের টেন্ডেন্সিও আছে আমাদের সোসাইটি। আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করছি, আপনি ওয়ার্ক প্লেসে বস মেল এবং ফিমেলের কথা বলেছেন, কর্মক্ষেত্রে আমরা দেখি মেল টু মেল, পুরুষ বস এবং পুরুষ স্টাফ, এইখানেও যে পাওয়ার রিলেশনের যে গন্ডগোলের জায়গাটা, সেটাও কিন্তু কম না। এবং একটা জিনিস আমরা এখন পর্যন্ত এই 2025 সালে এসেও আমরা এখনো বলি বস ইজ অলওয়েজ রাইট। আপনার মতামত কি? আপনি যেটা পেয়েছেন ভালো আছে আমার জন্য, এটাকে আমরা ইন্টারসেকশনালিটি বলি। অথবা একজন ফিমেল একটা ক্যাটাগরি, আবার কি গায়ের জোরকম, আবার কি লেখাপড়ার দুর্বল। এই যে নানান আইডেন্টিটি, ক্লাসিজম, সেক্সিজম কিংবা আপনার বললাম যে শারীরিক ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন এবং চৌধুরী বংশের নাকি খান বংশের, এই যে নানান আইডেন্টিটি যখন আমি মাথায় রেখে কাউকে আমি বঞ্চনা করছি, এই বঞ্চনাগুলোকে আমরা ইন্টারসেকশনালিটি বলি। তো এই ইন্টারসেকশনালিটি গুলো নারীর ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রযোজ্য হচ্ছে, পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হচ্ছে। এখন এই প্রযোজ্য হওয়ার পরে যদি আপনি আমাকে বলেন যে আপনার সাবজেক্টের ওরিয়েন্টেশন দিয়ে কিভাবে আলোচনা করবেন, সেই জায়গায় আমরা এগুলোকে বলি আমরা স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স। আমরা স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স এই জন্য বলছি যে এটা অ্যাভয়েডেবল, স্টিল ইট ইজ পারসিস্টিং ইন দ্য সোসাইটি, ইন ওয়ার্ক প্লেস। অর্থাৎ আপনি চাইলে নারীর প্রতি বৈষম্য কিংবা আপনার অধস্তনের প্রতি দুর্ব্যবহার চাইলেই আপনি কমাতে পারেন। এখন আপনি বলবেন যে তাহলে আমি কমানোর উপায়টা, পরবর্তী প্রশ্ন আপনি কেটে আমাকে করবেন। কমানোর কৌশল খুশি আবার সুন্দর করে বলেছেন যে পরিবার। আই ডু এগ্রি উইথ হাউ ইট রেসপেক্ট, বাট শুধু পরিবার দিয়ে হবে না। হ্যাঁ, শুধু পরিবারের সঙ্গে আমরা যখন
যখন যেমন আগে আমার ছেলের একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, পরিবার থেকে শুরু করতে হবে, এটা ভেরি ট্রু। পরিবার থেকে শুরু করতে হবে, এবং এই পরিবারকে কিন্তু আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি ভালো হয়, আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বলছি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি একটা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি বাচ্চারা ভালো শিখে, বাবা মাকে শিখায়। আপনার আমি কোনো একদিন খুব রাফ রুড বিহেভ করছিলাম আমার ট্রেনে বগিতে, আরেকজন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি, সরি নাম বলছি না, এটা বলি, যে তার পরিবারকে ওই কম্পার্টমেন্টে দিয়েছে। তখন আমি তাকে ধমকে সুরে বলছিলাম যে তুমি কেন এই কাজটা করেছো, নানানভাবে চিৎকার করে চিল্লাপাল্লা করছিলাম। আর এডিশনাল সেক্রেটারি খুব শক্তি ব্যবহার করছিলেন যে উনি ওই রুমেই থাকবেন। আমি বললাম নো ইট ক্যান বি, আমার টিকিট আছে, এটসেট্রা। আমি বাসায় ফেরার পরে আমার ছেলে বলছে, পাপা ইউ আর সো রুড, এটা ঠিক হয়নি, তুমি সুন্দর করে বলতে পারতা। তখন আমার বুঝবান হচ্ছে যে আই ওয়াজ লার্নিং ফ্রম মাই 12-year-old কিড। সো আমি বলছিলাম যে প্যারালাল যদি আমরা শিক্ষা ব্যাপারে একটা বিপ্লব, আমি বলি এডুকেশন রিভলিউশন, এই শব্দটা আমি প্রায় বিভিন্ন জায়গায় বলার চেষ্টা করি। শিক্ষা বিপ্লব ছাড়া আপনি পরিবার, এডুকেশন, ওয়ার্ক প্লেস অটোমেটিক্যালি আপনার শিক্ষা হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আপনার বটম আপ অ্যাপ্রোচ। বাট আমরা ওয়েস্টার্ন কপি করতে গিয়ে, ওয়েস্টার্ন কালচার কপি করতে গিয়ে আমরা টু মাচ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছি, একেবারে মানে সারফেসের বিষয়গুলোর উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছি। এই জন্য ওয়েস্টার্ন আবার আমাদেরকে বলছে, রজার ম্যাকগিটি নামে একজন ভদ্রলোক আছে, হাইব্রিড পিস বিল্ডিং এবং লোকালটা বলছে, আপনার যে লোকাল যে রিসোর্সেস গুলো আছে, এই রিসোর্সেস গুলোকে কাজে লাগিয়ে আপনি আপনার অ্যাভয়েডেন্স মেকানিজমটা ওয়ার্ক প্লেস করেন, যত জায়গায় করেন। এই থামতে জানার আইডিয়াটা আসছিল মূলত ওই রজার ম্যাকগিটির আইডিয়া থেকে। বলছিল যে আপনার কি যেন বললাম, যে আপনার অ্যাভয়েডেন্স, আপনি কোথাও অ্যাভয়েড করার একটা জায়গা আপনাকে রাখতে হবে। সো ওয়ার্ক প্লেসের ব্যাপারটা একেবারেই আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব হবে প্রতিটা ওয়ার্ক প্লেসে একটা মেডিটেশন সেন্টার খোলা, এবং এক্সপার্ট দিয়ে যারা সত্যিকার অবজেক্টিভলি দেখবে, তাদের ট্রেনিং আছে, তাদেরকে দিয়ে বিষয়টা প্রফেশনালিটি করা। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানান ধরনের ঘটনা ঘটে, অফিস সচিবালয়গুলোতে ঘটে, আপনি দেখবেন তাদের তদন্তে যারা থাকে নিজেরাই নিজেদের তদন্ত করেন, এটা একটা প্রবলেম অবশ্যই। তারপর মানুষ বলছিলাম যে কনফ্লিক্ট ইজ ইনএভিটেবল, আমরা বলি কনফ্লিক্ট ইজ ইনএভিটেবল, আবার প্যারালালি বলি যে পিস ইজ পসিবল। রিয়েলিস্টরা বলে যে কনফ্লিক্ট থাকবেই, যখন প্রক্সিমিটি হবে। আজকে আপনাদের সঙ্গে যে আমার দেখানো হতো, তাহলে এখানে কারোর মধ্যে দ্বিমত হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, কিংবা পটেনশিয়ালিটি তৈরি হতো না কোনো কনফ্লিক্টের, আইডিওলজিক্যাল ড্রিভেন কিংবা কোনো বস্তু ভিত্তিক। এই জন্য যত প্রক্সিমিটি থাকবে কনফ্লিক্টের প্রবণতা থাকবে। আর এই জন্য আমরা বলছি যে বাংলাদেশে এই ওয়ার্ক প্লেস বলেন, এডুকেশন ইনস্টিটিউশন বলেন, এগুলোতে একেবারে প্রফেশনাল ওরিয়েন্টেড অথবা কোনো ট্রেনিং দিয়ে, এবং যাদের এক্সপার্ট আছে, আমি দেখছি অনেক সময় সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট কেসে ডিল করতেছে, সব পুরুষরা বসতেছে, কিংবা যে নারী একেবারে তার ক্ষমতার জন্য আসছে, নারী যে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের যে বিষয়গুলো, কিংবা যে ফ্যামিলিজমের যে কোর অ্যাসপেক্ট গুলো একেবারে বললেই সব বিশ্বাস করা, কিংবা সত্য ঘটনাকে আরো করা, পলিটিক্যালি বায়াস হয়ে এই ধরনের লোকদের থেকে যখন আমরা তদন্ত করাই, কিংবা আমরা ইনভেস্টিগেশন করাই, কিংবা কনফ্লিক্ট রিজলিউশনের করার চেষ্টা করি, দেন ইট বিকামস অ্যানাদার কনফ্লিক্ট, অ্যানাদার ভায়োলেন্স। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, কাজ করছি। তো প্রথমে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো যে আমাকে সবচেয়ে বেকারটা সাবজেক্ট হওয়ার জন্য। এখানে আপনি একটা জিনিস দেখেন যে আমি আমাদের সাবজেক্টই হল নন অ্যাডভার্সারি বা নন কনফ্রন্টেশনাল বিষয়টা। আর আমি কিন্তু আনফর্চুনেটলি ডিউ রেসপেক্ট ম্যাডাম মডারেটর, আমি একটু কন্ট্রোভার্সি দিয়ে শুরু করবো। কেন এই ধর্ম বিষয়ে আমরা এখানে আমি বিশ্বাস করি যে বেশিরভাগ মানুষ কোনো না কোনো ধর্ম বা ফর্মালি ইনফর্মালি ধর্মে বিশ্বাস করে, কিন্তু আমাদেরকে প্রায় শুনতে হয় যে দেখো তোমরা ধর্মের কথা বলো, যে সব ধর্ম ভালোবাসা শেখায়, সব ধর্ম পরস্পরের কাছে আনে, শান্তি বার্তা দেয়, কিন্তু আমাদেরকে দেখানো হয় যে ইতিহাসে তো পাতায় পাতায় এই ধর্মীয় সংঘাতে রক্ত দিয়ে একেবারে লাল হয়ে আছে। আর আনফর্চুনেটলি আমরা যারা ধর্মে বিশ্বাস করি আমরাও ব্যাকফুটে চলে যাই, যেটা ক্রিকেটের ভাষায় বলে যে ব্যাকফুটে চলে যায় বা ডিফেন্সিভে চলে যায়, এক্সপ্লেন করা শুরু করি যে না 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 এটা ধর্মের জন্য হয় না, ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার জন্য হয় এই যে এত সংঘাত। তো এখানে আমার একটা কথা আছে, সরি আমি একবার সিরিয়াল দিয়ে শুরু করছি, যে এটা ঠিক আছে যে ধর্মের নামে যে সংঘাত হয়, যে
ইতিহাসে যে এত রক্তপাত দেখি, এটা অনেকটা ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার জন্য, বাট দিস ইজ নট দি হোল ট্রুথ, ইট ইজ অনলি পার্ট অফ ইট। অ্যানাদার থিং, একটা আমি বলি যে এটা খুব এখন আমরা যত দেখছি যে ধর্মীয় সংঘাত, ওটার আলোকে যদি দেখি তাহলে খুব মানে অনেক চ্যালেঞ্জ করবে এটা। কিন্তু আমি কিছু ওই তথ্য কালেক্ট করেছি যেটা রিলায়েবল। আমি এটা বললে অনেক অবাক হবেন যে যেখানে আমরা দেখছি যে যেটা বললাম কিছুক্ষণ আগে, যে ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমরা দেখছি একেবারে রক্তে লাল হয়ে আছে ধর্মীয় সংঘাতে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলি একটা জিনিস, যে ধর্মের জন্য যে হানাহানি, যে রক্তপাত, এটা আপনি যদি খুব বেশি টেনে নিয়ে যান পিছনে 300 বছরের মধ্যে পাবেন। যখন থেকে এই ন্যাশনাল সভারেন্টির ধারণা আসছে যে এই বর্ডার আছে, এটা আমাদের, এটা তোমার দেশ, এই বাইনারি যখন থেকে শুরু হয়েছে এই সিস্টেমে, আমরা ধর্মের যত সংঘাত দেখি বড় বড়, এই খুব রিসেন্ট। আর খুব টেনে টুনে যদি নিয়ে যাই আমরা 1000 বছর পিছনে, আমরা দেখবো যে ওই ক্রুসেডের উদাহরণ। কিন্তু ক্রুসেড এটা আমরা জানি যে এটা ধর্মীয় সংঘাত ছিল, কিন্তু একটু যদি চিন্তা করেন, যারা একটু হিস্ট্রি যারা রিলেশন, ক্রুসেডের প্রথম ক্রুসেড যখন হলো আর বাকি যত ক্রুসেড হলো পর কয়েক বছর ধরে, সবগুলি কিন্তু ওই প্রথম ক্রুসেডেরই ধারাবাহিকতা ছিল। প্রথম ক্রুসেডে যখন পোপ তার অনুসারীদেরকে পাঠাচ্ছেন, তার এই কি ছিল, মেন স্ট্রেস কি ছিল, কেন যাচ্ছ তোমরা জেরুজালেম জয় করতে? ওখানে ক্রাইস্টের নেটিভিটি আছে, ওখানে ক্রাইস্টের জন্মস্থান আছে, ক্রিশ্চিয়ানিটি না, তার মেন ছিল আমাদের পরে শব্দটা হিটলার ব্যবহার করেছে 11th রোম, যে আমাদের থাকার জায়গা দরকার। কারণ ইউরোপে একটা উন্নতি হচ্ছিল, মানুষের জনসংখ্যা বাড়ছিল, ব্ল্যাক ডেথ পার হয়ে গেছে। সো দিস ইজ ওয়ান থিং দ্যাট রিলিজিয়নকে এত সহজে দোষ দেওয়া যায় না। ফর ওয়ান থিং, ইট ইজ এ ভেরি রিসেন্ট ফেনোমেনন, যে সবসময় ছিল না। 5,000 বছর ধরে এই সংঘাতে লিপ্ত ছিল, কিন্তু ওটা কারণ ধর্ম ছিল না। তো এই জিনিসটা আমাদেরকে, আমরা সমাধানের বা দ্বন্দ্ব নিরসনের পরে আসতেছি। ফার্স্ট আমি বলবো যে আমি কয়েকটা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে এখানে, কারণ একটা আছে এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড, চার্লস ফিলিপস এন্ড অ্যালেন এক্সেলওয়ার্ড, এই খুবই রিলায়েবল যেটা বই এনসাইক্লোপিডিয়া। আর ওখানে আপনি ওটা ডাউনলোডেও আছে, পড়তেও পারেন। আপনি ওখানে দেখবেন এটা চ্যালেঞ্জ করা যায় না যে রেকর্ডেড হিস্ট্রিতে বা নোন হিস্ট্রিতে আমরা যদি সংঘাতের একটু বড় বড় এখানে অ্যাট্রোসিটিস, মাস মার্ডার, জেনোসাইড 1763টা 1763 এগুলো ওকেশন আছে। তার মধ্যে can you believe how many of these conflicts were religious based? Only 121. That means 6.87%. আর আজকে আমরা সব ধর্মের ধারে ফেলে দিই, যে ধর্মের কারণে এটা হচ্ছে। বাট ইট ইজ ভেরি রিসেন্ট ফেনোমেনন, আর ইট ইজ আনবিলিভেবল। আমি নিজেও এটা ঘাটতে গিয়ে দেখেছি, আই এম এ বিলিভার ইন রিলিজন, কিন্তু আমিও মানে এই কথা আসলেই আমিও ডিফেন্সিভে চলে যেতাম যে না না না, এটা না, ওটা না, এটা। বাট ইউ জাস্ট লুক এট দিস স্ট্যাটিস্টিক, 1763 নোন আর রেকর্ডেড হিস্টোরিক্যাল কনফ্লিক্টস এর মধ্যে মাত্র 121টা রিলিজিয়াস বেস। আর আরেকটা বই আছে, এটা বইয়ের নাম শুনলে মনে হয় ওই রিপ্লেস বিলিভ নট টাইপের বই, কিন্তু এটা খুবই একটা সিরিয়াস বই। আর ওটা উপরে অনেকই হার্ভার্ড, প্রিন্সটন জার্নাল লিখে লেখা হয়েছে। বইয়ের নাম হলো ম্যাথিউ হোয়াইটস গ্রেট বুক অফ হরেবল থিংস। ওখানে আছে যে রিলিজিয়ন, this book gives religion as the primary cause of 11 of the world's 100 deadliest atrocities. যদি আমরা 100টা সবথেকে ভয়ঙ্কর গণহত্যা বা এই ধরনের বিষয় নেই, তার মধ্যে মাত্র 11টি হল ধর্মের কারণে। তো এটা একটা দিক হলো যে আমরা যখন সমাধানের দিকে আমি চেষ্টা করবো, যদিও এই বিষয়ে আমার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমি
এখন আমরা দেখি যে ধর্মের কারণে যে যুদ্ধ হয়েছে তার সংখ্যা আমরা দেখলাম কত ড্রামাটিকলি নেগলিজেবল। তারপরে আমরা দেখি যে আপনারা নিজেরা চিন্তা করেন যে ওই যে মঙ্গল যে মোড় ছিল, যে গোল্ডেন মোড় যা ইউরোপের সভ্যতা ধ্বংস করে দিল, সেই যুদ্ধ কি ধর্মের ছিল? ছিল না। আমরা আরো দেখি এই ধরনের রোমান মঙ্গলদের যে অ্যাটাক, তার পুরা বাগদাদের মতন সিভিলাইজেশন ধ্বংস করে দিল। এটা একটা ব্যাপার। তার বুদ্ধিস্ট ছিল না, মঙ্গল ছিল, তখন বুদ্ধিস্ট ছিল না তারা। সো লাইক দিস এই ধরনের আমরা অনেক উদাহরণ দেখতে পারি। তো যে হিস্ট্রি যদি চলে যায়, আমি বলছি 300 বছর বা খুব টেনে টুনে 900 বছর, 1000 বছর এই ক্রুসেডে আমরা দেখি ওটা জাতীয় ধর্ম রিলিজিয়াস। আমরা বলতে চাচ্ছেন যে যত দ্বন্দ্ব সংঘাত আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীতে, সেগুলির কারণ আমরা আপাত দৃষ্টিতে যেটা বলে থাকি যে ধর্মীয় কারণ, তাহলে কি আপনি বলছেন যে এটা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব? প্রশ্নের মধ্যেই ছিল। তো সবকিছুকে একটা জিনিস আছে, আজ থেকে 300 বছর আগেও মানুষ তার যে কোনো বিষয়ে এক্সপ্রেস করতে হলে, নারী পুরুষের সম্পর্ক বা বিজনেস বা হোয়াটএভার ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়ন, তখন তার বিষয়টাই ছিল যে মানুষ তাকে রিলিজিয়াস ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যক্ত করতো। তো এই কথা ক্রুসেড এটাই ছিল। ক্রুসেড আপনি হিস্ট্রি পড়েন, প্রথম ক্রুসেড যে রওনা হলো ইউরোপ থেকে, যে কথা আমরা জানি, আমরা হিস্ট্রিতে পড়ি যে তারা ওই ওদের ইম্পেরিয়াল যারা ছিল, মুসলমানরা জেরুজালেম দখল করে নিয়েছে, তারা উদ্ধার করতে যাচ্ছে। তিনি কি হয়েছিল, তারা অর্ধেক করতে গিয়ে কনস্টান্টিনোপলে ট্রেনে গেল। আরেকটা খ্রিস্টান রাজ্য ছিল অর্থোডক্স, ওরা রোমান ক্যাথলিক ছিল না, অর্থোডক্স ছিল। ওরা ওখানে ট্রেনে গিয়ে সব সম্প্রদায় ঘুরিয়ে ফেললো খ্রিস্টানদেরই, জেরুজালেম তো যায়নি। তো বিভিন্ন আন্ডারস্ট্যান্ড যেখানে তারা ধন দৌলত সম্পদ দেখলো, ওখানে ট্রেনে গিয়ে চলে আসছে। সো we have to be very hard-headed এখানে, যেহেতু ধর্মের বিষয়ে hard-headed হয়ে যায় না, আমরা ইমোশনাল হয়ে যাই। সো I don't believe in blaming religion. আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি। আমি যেটা আমার আইডিয়া যে কিভাবে এটা সহজ হতে পারে, আমরা একটা দেখলাম যে ধর্মের কারণে মানুষ হানাহানি হয়নি। এখন দেখি সেকুলার কারণে আমি কয়েকটা বড় বড় উদাহরণ দিচ্ছি, মডার্ন হিস্ট্রি থেকে, ওল্ড হিস্ট্রি থেকে, এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি থেকে, যেখানে ধর্ম না। ধরেন এই যে রিসেন্টলি কম্বোডিয়া হলো, যে দেশের 1/3 বেশি মানুষ হত্যা করা হলো, তারা কি কোনো ধর্ম নিয়ম করেছিল? কেন যারা ছিল এটা পলিটিক্যাল। হিটলার, স্ট্যালিন, মাও, যারাই আমার আইডিওলজিক্যাল আমার যেই ওই থাকুক না কেন ব্যাকগ্রাউন্ড, এই 3 জনের কারণে কোনো মানুষ মরেনি। So they were not religious. Then comes এই যে আরো রিসেন্ট আফ্রিকায় যে তুৎসি আর হুতুদের রোয়ান্ডা যখন একটা মাস মার্ডার হয়েছে, রেশিয়াল। দেন ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, এটা কোনো ধর্মযুদ্ধ ছিল না। দেন কামস একটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর একটা ছিল আফ্রিকার বেলজিয়াম কঙ্গো বলে একটা দেশ ছিল, এটা কঙ্গো। ওখানে ওটা একটা আধুনিক একটা জিনিস, যেটা বেলজিয়াম যখন ব্রিটিশদের কলোনি ছিল, ফ্রেঞ্চদের কলোনি ছিল, বেলজিয়াম কিন্তু কলোনি ছিল না বেলজিয়ামের, বেলজিয়ামের রাজার প্রাইভেট প্রপার্টি ছিল লিগালি। আর ওখানে যে অত্যাচার হয়েছে, একটা জেনারেশন পুরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, একটা নতুন দুর্নীতি হয়ে গেছে। তো এই জিনিসটা আমাদেরকে রেখে যখন যে নিয়ন্ত্রণটা এটা অবস্থান করার দিকে আসি, আবার ধীরে ধীরে ওই আমাদের 3 জনের, বিশেষ করে আমাদের এই পাশে যারা আছেন 2 জন, তারা যে বলেছেন যে ইট হ্যাজ টু স্টার্ট ফ্রম দি ফ্যামিলি। কেন আমি যতদিন আমি বলি যে আমি যে পরিবেশে বড় হয়েছি, আমার শৈশব বা বড় যেখানে হয়েছে, ওখানে নন মুসলিম বলে কিছু ছিল না প্র্যাকটিক্যালি। কিন্তু আমার আজও মনে আছে যে স্কুলের বাচ্চারা কিছু যখন সবাই ছোট ছোট, আমরা ক্লাস 4, 5, কিন্তু আমরা অনেকে জবাব খেতাম না, কিন্তু তারা আমার ফেরকার না, ওই তখন ওখানকার ছিল শিয়া সুন্নি। সো দিস থিংস আর ফ্রম দি ফ্যামিলি, এটা ফ্যামিলি থেকে আসে। আমি অনেক বছর জুনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলেও টিচিং করেছি,
তো ওখানে আমি দেখছি যে ভালো ফ্যামিলি, একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের আমি টিচার, ওখানে তো সবাই ভালো ফ্যামিলি থেকে আসে, ভালো ফ্যামিলি আই মিন একদমই ভালো ভালো প্রফেশনাল লয়ার ডক্টর লাগবে। তো ওখানে আমি দেখি যে পূজার পরে যখন বাচ্চারা আসছে তারা নাড়ু রেখা নিয়ে আসছে, সবাইকে দিচ্ছে, কারা দাঁড়িয়ে রেখে কেড়ে নিচ্ছে অন্যদের হাত থেকে। ওখানে আমি দেখলাম একটা ছেলে নিল, কিন্তু আসতে পারে সবাই সব বাচ্চারা হোলি ইনভাইট করছে, আমি ওদেরকে নিয়ে ব্যস্ত, সে আছে ওই ওয়েস্ট পেপার ভেঙে ফেলে দিল। সময় এটা কোথাতে যাচ্ছে। পরে আমি দেখলাম যে তাদের প্যারেন্টসদের এই ধর্মীয় যেটা কথা বলেন যে ওটার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সপ্তাহে একদিন হুজুর আছে, ওকে আইবি শিখায়, দ্যাট ইজ রিলিজিয়ন। তো এই জিনিসগুলি আছে যে যতদিন আমরা এই যে বাইনারি কথা বলেন স্যার, এই যে বাইনারি আস ভার্সেস দেন থাকবে, আর যতদিন আমি আমার বাচ্চাদেরকে রেসপেক্ট করতে না শিখাবো, আমি একজন আমি একজন বাহাই, কিন্তু এই জন্য বলছি না, বাট সাপোজ অ্যাটলিস্ট আমি দেখেছি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে যে আমরা বাচ্চাদেরকে অবশ্যই রিলিজিয়াসলি টিচিং দিই, যেহেতু শিক্ষা দিই, কিন্তু তোমার আমার খুব ভালো লাগে ছোট ছোট বাচ্চারা যখন গান গায় যে হিন্দু মানুষ বন্ধু, মুসলিম আমার ভাই, খ্রিস্টান আমার জ্ঞাতি। তো এই গানগুলি আপনি জীবন থেকে শুরু না করলে আমার বয়সে আছে আপনি আমাকে মানুষ করতে পারবেন না, স্পষ্ট। So this is not we have to start from the basics. এই বাইনারিটা us versus them, মুসলিম বিলিভার versus নন বিলিভার, এমনকি আমরা সবাই কোনো না কোনো ধর্মের সাথে আছি, বিশ্বাস করি, এমনকি যারা ধর্মই বিশ্বাস করে না, ঈশ্বর আল্লাহ বিশ্বাস করে না, they are also not them, they are also us, they are part of this culture. So প্রথম যেটা হলো বাইনারি জিনিসটা যতদিন আমরা শেষ করবো না, স্টার্ট ফ্রম ফ্যামিলি। আমি একটা উদাহরণ দিই, খুব আমার জন্য কিন্তু আমার ছেলেও বসে আছে, তো ওর গল্প না আমি বলছি যে ওর বড় আমার ওয়াইফের খুব সিরিয়াস আলসার বা কি বলে অ্যাসিডিটির প্রবলেম ছিল। তো কোথাও ছিল, একজন বন্ধু বাসায় গেলাম, খুব গরু মাংস খাওয়া হলো, খুব মশলা থাকি, আর বাসা আসার পরে আমার ওয়াইফ বারে বারে বলছে যে আজকে আমি বাঁচবো না, আজকে আমি মরেই যাবো। তো আচ্ছা, আমার ওই ছেলে ছোট ছিল কেন, স্কুলে যাওয়া শুরু করেনি, সে রাত্রে ওকে গল্প বলতেই হবে আর তার সাথে কথা বলতে হবে। এই রাত্রে দেখলাম যে সে কোন খবর নাই, সে ঘুমাই গেছে। অবাক হলাম আমরা যে আমাকে জোর করে, আমি গল্পের বই করছি, ঘুমাই যাচ্ছি, সেগুলোকে বলো তুমি উল্টা পাল্টা বলছো, ঠিক করে পড়ো। সে দেখছে কিছু বলছে না। তো আমি আমার ওয়াইফকে বললাম লাইট অন করো, দেখো লাইট অন করলাম, দেখলাম সে জেগে আছে আর কাঁদছে, বাড়ি ভিজে গেছে। তখন আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস বাবা কি হয়েছে তোমার? তখন সে বলছে, আমার ওয়াইফ কিছুক্ষণ আগেও বলছিল যে আজকে তখন মরে যাবো। সে বলছে মা তুমি মরে গেলে আমাদেরকে রান্না করে দিয়ে খাওয়াবে। এই জিনিস আমি নিজেকে খুব লিবারেল ফ্যামিলিস্ট মনে করি, কিন্তু আমি কি এক্সাম্পল দিয়েছি যে মায়ের কাজ হলো আমার ওয়াইফের কাজ হলো রান্না করা। এই ইমেজটা আমি আমার ছেলের মধ্যে ইনভেস্ট করে দিয়েছি। তো বাইনারি এটা যত দিন ব্রেক করবো না, ওভারকাম, এটা খুব মনে হয় যে থ্যাংক ইউ, আমি জানতাম। ধন্যবাদ। প্রশ্ন দুটো প্রশ্নই খুব ভারী প্রশ্ন, বেশ ভালো লেগেছে। যে দেখুন, আমেরিকার ফ্রেজাইলিটি হচ্ছে এবং পটেনশিয়াল ফলটা আমি যেটা ফোরকাস্ট করছি অ্যানালিসিস যেটা বলে, সেটা পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে। অর্থাৎ আমি আমার ওই আলোচনার মধ্যেই বলেছিলাম যে কোহেসিভ সোসাইটি না হলে, যেমন করে আজকে বাংলাদেশ কিংবা ইরান কিংবা অন্যান্য যে ডেভেলপিং সোসাইটি গুলো, প্রতিটা রাষ্ট্র তার নিজের প্রবলেমগুলো নিজেরাই ডেকে এনেছে। অর্থাৎ নিজেদের ডিভিশনের প্রেক্ষিতে যেমন আমরা যদি শাহ পালভির কথা চিন্তা করি, সে পালিয়ে গেছে 1953 সালে, তাকে ক্ষমতা এনেছিল সিআইএ এবং MI6, আমরা সবাই জানি এটা। কিন্তু সে যখন পালিয়ে গেছে, সে একা পালায়নি, সে তার আইডিওলজি এবং তার দলবল নিয়ে পালিয়েছিল। এবং সেই দলবল আবার কি করেছে, এখনো সেই ওয়েস্টার্ন যে ফ্রন্ট আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেরার চেষ্টা করছে। ইরানের যে কোনো ক্রাইসিসে আপনি দেখবেন পালভি, শাহ পালভিদের উত্তরসূরিরা কিংবা তার যে সমর্থক গোষ্ঠী আছে তারা খুব আনন্দ উল্লাস করে। তো আমি এইটা যেরকম ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ডের সিনারিও বললাম,
আমেরিকার সোসাইটি, যেমন আমি যদি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সাথে আমেরিকাকে তুলনা করি, তারা দেখবেন যে এই কোহেসিভনেসটা প্রচন্ডভাবে অ্যাবসেন্ট। তো ওই এখন যদি আমেরিকার ফল যদি হয়, তাহলে হয়তো আমরা সেই কোল্ড ওয়ারের দিকে যাব। সেই কোল্ড ওয়ারের যেটা ব্যালেন্স অফ পাওয়ার কথা প্রায় বলে থাকি, এবং ব্যালেন্স অফ পাওয়ার ডিউরিং দ্য কোল্ড ওয়ারকে আমরা মার্ক করি পৃথিবীতে এজ এ লং পিস হিসেবে। তার পাওয়ার ব্যালেন্সিং এর একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। আমেরিকা ফল করা মানে হচ্ছে প্রাইমারিলি হচ্ছে আমরা কোল্ড ওয়ারের দিকে আবার যাওয়া, এটা হচ্ছে হাইপোথিসিস। আর আবার হচ্ছে ইউনিপোলারিজম প্রাইস কমিটি, আমেরিকা যেরকম কোল্ড ওয়ারের শেষ থেকে এখন পর্যন্ত বলা যাবে না, এখন মোটামুটি কাইন্ড অফ একটা ব্যালেন্সিং আছে। সো আমরা মূলত আমেরিকার ফলের মাধ্যমে যদি হয়, সেটা আমরা ব্যালেন্সিং এর মধ্যে যাচ্ছি, ব্যালেন্স অফ পাওয়ারের মধ্যে হয়তো করবো। এবং তার প্রেক্ষিতে হবে যে ওই যে কোল্ড ওয়ারের সময় আমরা লং পিস বলি, যাবৎকালে স্পোরাডিক ওয়ার থাকলেও ইন্টারস্টেট ওয়ার ছিল না, এটা বলা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে যথেষ্ট, আমি আমার সময় মনে রাখতে পারি। তো আমার কাছে আমার উত্তর কি আছে? আমি এটা আমার কথা বলার সময় বলেছিলাম যে ধর্ম যেটা বলছে যে সবকিছু ইন্টারপ্রেট করা হতো ধর্মের দিয়ে, কিন্তু এখন যেটা বললাম যে ধর্ম কি আসলে কিনা কালপ্রিট কিনা, একটা তুমি বললাম যে ওটাও সঠিক যে আমরা ধর্মের ইন্টারপ্রিটেশন যদি দেখতে চাই, তো এখানে অনেকটা আমার এটা ইউনিভার্সাল, কিন্তু আমি ফ্রম হাই পার্সপেক্টিভ বলবো যে এটা হলো যে আমরা যতদিন এটাকে ধর্মের আসল সংজ্ঞা ঠিক করবো না, এটা থাকবে। আমরা ধর্মকেও করে দিয়েছি ওই সেম থিং, your religion versus my religion. But if we believe that religion, if we believe in one God or unity of mankind, তখন আমরা দেখবো যে actually religion is one. So this একটা জিনিস আছে যে যেমন আমি এখানে দুটা যেটা আমি শেষ করতে চাই আমার কথাটা, যেমন একটা আমাদের ওই ইনভিটেশন কার্ডও লেখা ছিল যে when a thought of war comes, oppose it by a stronger thought of peace. A thought of hatred must be destroyed by a more powerful thought of love. আপনি ভালো বলেছেন, এবং এই জিনিসটা এখনকার ভাষায় বলা হয় পজিটিভ থিঙ্কিং। সো ওয়ান থিং, এটা কনসিয়াসলি আমাদেরকে সচেতন ভাবে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এবং আমরা এই জিনিসটা নিজের অবস্থান থেকে প্রমোট করি যে পজিটিভ থিঙ্কিং ইনস্টেড অফ থিঙ্কিং অ্যাবাউট ডিস্ট্রাকশন এন্ড থিং, এটা আছে। আর এখানে আমাদের একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন আব্দুল বাহা, ওনার একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা নেক্সট স্টেপ, সেটা হলো দি শাইনিং স্পার্ক অফ ট্রুথ comes forth only after the clash of different opinions. এখানে দুইটা শব্দ আছে যেমন নেগেটিভ, সেটা হলো যে ডিফারেন্ট অপিনিয়ন অ্যান্ড ক্ল্যাশ। কিন্তু আপনি দেখেন যদি আপনি এটাকে এই অ্যাঙ্গেলে নেই যে আমাদের মত তো পার্থক্য থাকতে পারে, ভিন্ন মত থাকতে পারে, কিন্তু যতদিন আমি এই ভিন্ন মতকে বিরোধীতে তৈরি করছি না রূপান্তর, ততদিন কোনো সমস্যা নেই। আমরা এখানে 50 জন আছি, এখানে জেন্ডার ডিফারেন্স আছে, এখানে নেশনালিটির মধ্যে ডিফারেন্স আছে, ভাষাগত ভিন্নতা থাকতে পারে, সামাজিক স্তরের ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু যখন এই যে ভিন্ন ভিন্ন ওই ওপিনিয়ন আসছে, নাথিং টু বি অ্যাফ্রেড অফ। আপনার ধর্ম আমার ধর্ম ভিন্ন, কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো যে আমরা ওই এটাকে ভিন্নতাটাকে ভয় পাই, আর যখন যে জিনিসটা ভয় পাই আমি পাল্টা আক্রমণ করি। সো এই যে আপনি বলছেন যে ক্ল্যাশ অফ ওপিনিয়ন, দিস নাথিং টু বি অ্যাফ্রেড অফ। যখন এই ক্ল্যাশ হবে, এই যে পুরাতন কথা হলে যে ওই থিসিস অ্যান্টিথিসিস আর সিনথেসিস থেকে সত্যতা বেরিয়ে আসে। সো দিস শুড বি ওয়েলকাম। কেউ কাউকে তখনই আমি আপনাকে আমার সবার আপনি যতদিন আমি বিশ্বাস করবো যে আপনি যেভাবে ধর্ম পালন করছেন তো ওটা আল্লাহ সত্য ধর্ম, তো আমার কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু যখনই আমার মানুষকে ধর্মের নামে মানা হয়, তখন যখন আমি মনে করি যে এত ভালো ছেলে পড়াশোনা করেছে কিন্তু সে নরকের আগুনে জ্বলবে, তখন আমি টেনে আপনাকে আমার ঘরে আনার চেষ্টা করি। আর যখন আপনি আসতে চান না, তখন বলি যে এখনই ছেড়ে দিই, তাহলে পাপ কম হবে এই পৃথিবীতে, তো এটা ছেড়ে ফেলি। তো দিস ইজ ওয়ান থিং দ্যাট আমাদেরকে অন্যান্য ডিফারেন্সেস এর মতন রিলিজিয়াস ডিফারেন্সেসকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে যখন বিশ্বাস করবো যে আপনি ওই
উনি জাহান্নামে যাচ্ছেন না, আর ইউ আর ফলোইং ইউর ওন রিলিজিয়ন আর্নেস্টলি এন্ড অনেস্টলি, অনেকটা এই জিনিসটা ধর্ম সংঘাত এত বেশি বেড়ে গেছে গত কয়েকশো বছরে যে আমরা মনে করি এটা পৃথিবীতে সবসময় ছিল, তাই যে জিনিসটা সবসময় ছিল সব চিরকাল থাকবে। ইটস নট লাইক দ্যাট। এই কনসিয়াসনেসটা গ্রো করতে হবে। অ্যান্ড আগেন আমি বলবো একদিন বাহাই হিসাবে বলছি না, বাট উই আর ডুইং ইট। আর এটা আমরা একটা বাহাইরা করছি না, মানুষ আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছি বা আমরা ওদের সাথে যোগ দিচ্ছি। এই যে একটা ছোট একটা আয়োজন এখন ঢাকা শহরে আমরা এই কয়েকজন বসে আছি, দিস ইজ পার্ট অফ ইট। এটা কোনো বাহাই প্রোগ্রাম না, বিকজ আমরা আগে দেখি যে আসল ধর্ম কি, যে ট্রুথ। তো তখন আমাদের এই সংঘাতটা আমি অ্যাজ এ বাহাইদেরকে অনেক সময় বলা হয় ইনকরেজেবল অপটিমিস্ট, মানে এটাকে হতাশ করা যায় না। সো উই বিলিভ দ্যাট there are people of goodwill in all religion, all culture and all countries. আর ওরা কাজ করছে। So we should not look at the dark side. যে গত 300 বছরে যাওয়া হয়েছে, এটাকে দেখতে গিয়ে আমরা গত 3000 বছরের ইতিহাস ভুললে চলবে না। So there are real hard facts which points towards this salvation. So এটা আমি আশা করি এটা চেষ্টা করি। আমি বলতে চাই যে আসলে এই যুগে মহাত্মা আল্লাহ has raised the standard of understanding, মানে সবচেয়ে উত্তম স্ট্যান্ডার্ড আনেছেন, যাতে মানব জাতি সবাই একজন আরেকজনকে সত্যিকার ভাই বোন হিসেবে মেনে নেবে। তিনি বলেছেন যে there is no distinction, কোনো তফাৎ সৃষ্টি করতে রাখে না মানুষের মধ্যে। মানে প্রথমবারের মতো তিনি বলেছেন যে একজন আনবিলিভার, এথিস্ট যারা, এবং একজন বিলিভার, তাদের ভিতরেও সৃষ্টিকর্তা মানুষ হিসেবে তফাৎ রাখে। এই প্রথমবার ধর্মীয় ইতিহাসের মধ্যে এই হচ্ছে he has lifted the distinction, ওই তফাৎ রাখাটা তিনি রিমুভ করেছেন। এর জন্য তিনি বলেছেন, স্পষ্টভাবে বলেছেন ক্লিয়ারলি যে we are all the fruits of one tree and the leaves of one branch. এখন তিনি ধরেন আনবিলিভারের কথা যখন বললাম, একটা কথা বলতে আমি রিলেটেড, ধরেন সূর্য, সে কিরকম তার হিট এবং আলোকে দেয়, সে চুজ করে যে ও আছে এখানে বেড়েছে, এখানে ভালো লাগে জীবন এরকম করতে পারে বা করে কোনো দিন না। সব জায়গা ইউনিভার্সে তার হিট তার লাইট দিয়ে দেয়। এখন আমি যদি চুজ করি নিজের জন্য যে না আমি এটা চাই না, আমি দরজা কেটে দিয়ে সব বন্ধ করে গড়ে বসি, আমি ওই তার লাইট চাই না, এটা আমার ইচ্ছা, মাই চয়েস, আই এম ফ্রি টু মেক চয়েসেস। কিন্তু তারপর কি হবে, আমার জীবন মানে আধ্যাত্মিক জীবনের আলো আমি পাচ্ছি না। তিনি বলছেন যে মহাত্মা আমরা বলছেন লস হলো, ধর্মীয় লস হলো টর্চের মতো রাস্তায় পথের মধ্যে, যদি সব জায়গা একদম ডার্ক থাকে, অন্ধকার, আমি কি করে বুঝবো কোন জায়গায়, এই জায়গায় যাবো কিনা, নাকি এখানে নদী আছে পড়ে যাবো, মরে যাবো, এখানে কি আছে জানি না, কোনো অ্যানিমেল আছে যে এটা মানে বেড়ের মতো যে ডেঞ্জারাস, আমি বুঝবো না, দেখবো না, ডার্কনেসের অন্ধকারের মধ্যে থাকছি। কিন্তু ওগুলো লস হলো আমার জন্য, আমার ভালোর জন্য, আমি সেখানে পাবো, আলো পাবো, আমি সেরকম থাকবো আমার জন্য, ডেভেলপমেন্টের জন্য। আমাদের তো পিস এডুকেশন মূলত হিউম্যান রাইটস এর বিষয়গুলো ইনক্লুড করে। তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে নির্বাচন বিষয়টা এনে আরো ঝামেলায় ফেলে দিয়েছেন আর কি। অর্থাৎ এইরকম নির্বাচন হতে থাকবে একের পর এক, কিন্তু কমিটমেন্ট থাকবে না, আর কমিটমেন্ট ভাঙবে। এই বাস্তবতার মধ্য দিয়ে হিউম্যান রাইটস এডুকেশনটাকে আমি মনে করি
যে শিক্ষা কমিশন যেহেতু করে না এই সরকার, হিউম্যান রাইটস এর গুরুত্বগুলো তাদের কাছে কমই বলে মনে হয় আমার কাছে। সরি টু বি রুড, কারণ এত কমিশন করলো সরকার, শিক্ষা কমিশন নেই। তো শিক্ষা কমিশন না থাকার পিছনে আমি শুনলাম গতকালকে ইন্টারেস্টিংলি যে এটা নিয়ে অনেক ঝামেলা আছে, মাল্টিফেসেটেড এডুকেশন সিস্টেম, এগুলোকে এক করতে গেলে এক সমস্যা, প্রায়োরিটিতে সমস্যা হবে না, সো অ্যাভয়েড। তো এই অ্যাভয়েড দিয়ে হয়তো সমস্যা এড়ানো গেছে, কিন্তু পিস বিল্ডিংটা কিন্তু সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ আমি যে একটা দায়িত্ব নিয়েছিলাম যে বিশেষ প্রেক্ষাপটে আমার একটা এই দায়িত্বের জায়গায় উচিত ছিল একটা কোহেসিভ সোসাইটির জন্য এডুকেশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি সবসময় বলি সেই এডুকেশন ফ্যামিলি থেকে শুরু করে, প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটিতে একেবারে সাবসিকুয়েন্টলি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তো আমার কাছে মনে হয় হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ারনেস, রাইটস অ্যাওয়ারনেস, এই জিনিসটা আসলে একাডেমিক্যালি from the very beginning of our primary education up to the university level বুঝে বুঝে আমার মনে হয় ইনপুট দেওয়া দরকার। অর্থাৎ হিউম্যান রাইটস বলছি যেটা, এটা তো একটা মানে হিউম্যান রাইটস এর মধ্যে পড়ছে, কিংবা অ্যাবলিজম কিংবা আপনার সেক্সিজম, এই যে বিষয়গুলো হচ্ছে হিউম্যান রাইটস এর মধ্যে একটা আমব্রেলা প্রজেক্ট। সো হিউম্যান রাইটস এর একটা নর্মস, এটা মানার মধ্যে যে আমার একটা ডিউটি আছে, এই বিষয়গুলো বোঝাতে হবে। কারণ ইন্টারন্যাশনাল ল, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আছে, আমরা জানি যে আন্তর্জাতিক আইনের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে ব্রিজ করলে শাস্তির ব্যবস্থা নেই। আমরা বলছি ইন্টারন্যাশনাল ল মেনটেন্স হচ্ছে আমার একটা নর্মস। আমি রাস্তায় থুতু ফেলবো না, যেখানে সেখানে আমার স্মোক করবো না, পাবলিক স্পেসের কিছু রুলস আছে। ইন্টারন্যাশনাল আইনগুলো মেনে চলাটা কিন্তু একটা ভদ্রতা, সিভিলিটি। তো ওই সিভিলিটিটা অ্যাওয়ারনেস এর জন্য আমার মনে হয় এই সরকার কিংবা পরবর্তী সরকারগুলো একাডেমিক কারিকুলামের মধ্যে এনগেজমেন্ট রাখা প্রয়োজনীয়তা আছে। Profound ones. So, প্রথম কোয়েশনের জন্য আমি প্রথমে বলি যে আমি মনে করি যে এখানে দুটা কথা আছে, দুটা পয়েন্ট। একটা হলো যে শিশুদেরকে প্রথম দিন থেকে কনফিডেন্স দিতে হবে। কনফিডেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আত্মবিশ্বাস না থাকলে অনেক প্রবলেম। শিশুকাল বড় বলে এডাল্ট বলে 60 ইয়ার পরে আমি দেখেছি জীবনে যে অমুক মানুষ মনে হয় যে অনেক কনফিডেন্স, কিন্তু পরে যখন মানে বেশি কমিউনিকেশন করা হয় তার সাথে দেখেছি তার বয়স মতন তার আসলে কনফিডেন্স নাই। এই ল্যাক অফ কনফিডেন্স শুরু হয় পরিবার থেকে। প্যারেন্টসের দায়িত্ব আছে তাদেরকে অল্প বয়স থেকে কনফিডেন্স দিবে। They have to instill them with confidence. যখন তারা কনফিডেন্স নিয়ে স্কুলে যাবে, তারা ভুলি হলেও, প্রথম কথা হচ্ছে যে তারা ভুলি হলেও অতটা বাইট করবে না। জাস্ট এমনি কি বলে রেসিলিয়েন্স থাকবে, করুক যখন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে না, অবশ্যই রিজার্ভেশন সলিউশন না, কিন্তু যে মানুষ অনেক বুদ্ধি করে, এবং আমি জানি এই কথাটা যে ইনস্টিটিউশনও দেয় না, পাতা দেয় না, উল্টা আরো বাবা মা গেলে উল্টা আরো তাদের তার বাচ্চাকে ফোন ঠাপ করে তারপর যে মানুষ বুদ্ধি করে, ওই আমি না, প্যারেন্টস না, কিন্তু সেই মানুষকে যাকে বুলি করে সে তাকে বলতে হবে যে আচ্ছা বুলি করতেছে করো, কিন্তু চিন্তা করো যদি তোমাকে এরকম আমি বুলি করবো বা অন্য কেউ তোমাকে বুলি করবে, তোমার কি ফিলিংস আসবে? হাউ ডু ইউ ফিল? How will you feel if anyone does the exact same thing to you? Question. আমার মাথায় এই মুহূর্তে এটা আসছে, কিন্তু আরো অনেক আছে, আরো চিন্তা করে কনসাল্ট করে অনেক সলিউশন, আরো অনেক সলিউশন থাকতে হবে, কিন্তু এড়িয়ে যাওয়াটা ঠিক না। যে ধরেন বাচ্চাটা এসে বলবে যে আমাকে বুলি করা হলো, মা বলবে যে চলো চলো তোমার আইসক্রিম নেই, মানে এই জমা করা। আর এটা কি ধরনের সলিউশন? এটা তো সলিউশন হতো না। দ্বিতীয় কোশ্চেনটা
বলবো যে যদি জেন্ডার প্রথম থেকে ভিন্ন থাকবে আর ছেলে বা মেয়ে মনে করবে যে ভিন্ন ধরনের মানুষ এখন কি করা যাবে, এটাও সেটা আসলে শিশুকাল থেকে কনফিডেন্স দিতে হবে। তুমি যেরকম আছো তোমাকে আমরা আনকন্ডিশনালি লাভ করি, ওই যে নিঃশর্ত ভালোবাসা। তুমি যেটা করো, যেটা আছো, আমাদের কাছ থেকে আনকন্ডিশনাল লাভ ছাড়া পাবে না। এবং তুমি যেটা আছো সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকেও আনকন্ডিশনাল লাভ ছাড়া কিছু পাবে না। স্ট্রং থাকতে হবে, রেজিলিয়েন্ট থাকতে হবে। তুমি এটা ঠিক আছে, তুমি এটা এখন শেষ করা যাবে না। অল্প একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি যে আপনার সাথে যেটা বলেছেন ঠিক আছে, তো আমার মনে হয় আমাদের এটাও দরকার যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেখানেও এই বিষয়টা বারবার আনা দরকার। এবং প্রতিষ্ঠানগুলো তাদেরকে শিখতে হবে যে এগুলোকে হ্যান্ডেল করা, এটাকে আড়াল করা, এটাকে অন্যদের মানে যে বিলি করছে তাকে সুযোগ দেওয়া, এগুলো কিন্তু ঠিক না। মানে সব দিক থেকেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটা দায়িত্ব নিতে হবে। পরিবারটা নেবে কিন্তু প্রতিষ্ঠানকেও না দায়িত্ব নিতে হবে। আর এখানে মনে হয় যারা একটু সচেতন তারা যে প্রতিষ্ঠানের সাথেই আছে না কেন, সেখানে আমাদের বাচ্চাদের স্কুল হোক, আমাদের কর্মক্ষেত্র হোক, যেখানেই হোক বলে যেখানে আছে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমাদের নিতে হবে। আর ওই আরেকটা যেটা আছে যে আমাদের your own sexuality or side sexuality and what you feel, এটা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে সমাজ, আমি যদি দেখি এখন সমাজ যেভাবে ইভেন বর্তমানে খুবই কঠোরভাবে একটা ন্যারেটিভ দিতে চাচ্ছে যে এটা গ্রহণযোগ্য, এটা গ্রহণযোগ্য না। আমি যখন ধর্মের কথা বলছিলাম, আমি বলছি না ধর্ম পাচ্ছে, ধর্ম ব্যবহার করা হয় সবসময়, ধর্মকে ব্যবহার করা হয় নিজের জন্য এবং এটাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমার ধর্মটাই রাইট। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে অনেক বিভেদ আছে, অনেক ধরনের সেক্স আছে, অনেক ধরনের ভাগ আছে এবং আমাকে যে এককভাবে সত্য সেটা তো না। এই যে সঙ্গে গ্রহণ করা, এই জিনিসটা খুবই প্রয়োজন। তো আমার মনে হয় ভয় পায় হয়তো যে সমাজ বা আমি বুঝছি না আমার সন্তান, যদি আমার সন্তান নন বাইনারি হয়ে থাকে, সে ওই সন্তানও কিন্তু অনেক ধরনের সে মধ্যে যাচ্ছে, বিরাট একটা তোলপাড়ের মধ্যে যাচ্ছে তার নিজের মধ্যে। তো সেখানে আমরা এটা না বলে আবার তাকে আরো চাপিয়ে দিচ্ছি, তাকে কিন্তু সাইকোলজিক্যালি অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে এবং তখন আরো বেশি সে অ্যাগ্রেসিভ হবে অথবা সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবে, কোনোটাই সে স্বাভাবিক হবে না। তো ফ্যামিলিতে আমি প্রথমে বলছি ফ্যামিলি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু ফ্যামিলির সাথে সমাজও ইম্পর্টেন্ট, কারণ ফ্যামিলি সমাজ দ্বারা পরিচালিত। সমাজ যেভাবে ফ্যামিলিকে বলছে তোমাকে এগুলো মানতে হবে, আর নাহলে আমি জানি অনেক সময় অনেক পরিবারকে এক ঘর করে হয়, তাদেরকে ইচ্ছে করা হয় কেন সে ফ্যামিলি কেন এই নিয়মটা মানছে না, যে নিয়মটা করা হয়েছে। তো আমার মনে হয় এটা কঠিন কাজ, কিন্তু এই যে গ্রহণ করা সবাইকে, মানে এই গ্রহণ করার যে সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে, যতই ভিন্নতা থাকুক এই ভিন্নতা গ্রহণ করা, এটাও গ্রহণ করা আমাদের। এবং আমার সাথে যদি কোনো দান্দিক নীতিগত ভাবে আদর্শিক ভাবে, কেন আসলে এটা হলো আইডিওলজি আর কিছু না, ধর্ম আইডিওলজি, আমার চিন্তাও আইডিওলজি, সবই আইডিওলজির সাথে যদি কোনো ডিফারেন্স থাকে, পার্থক্য থাকে, এটা অনেক সময় সাংঘর্ষিক হতেও পারে, কিন্তু সংঘর্ষটা থেকে আমি কিভাবে অতিক্রম করবো, বিকজ এটাই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, ওইটাই মানে বিষয়টা হলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে হাও আমরা এটাকে, এটা আমাদের আগে বক্তারাও বলেছেন যে পজিটিভলি এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তো আমি মনে করি এটা কঠিন, যেহেতু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন আমি দেখছি যেভাবে গ্রামে, কলেজে, শহরে মেয়েদের উপর কি পোশাক পরছে, যাকে অত্যাচার মারধর করছে তাকে জেলে নিয়ে গিয়ে যখন সে বের হয়ে আসছে, ফুলের মালা দিয়ে যে ভাবে তাকে গ্রহণ করা হচ্ছে, এই মেসেজটা কি দেওয়া হচ্ছে? এই মেসেজটা খুবই দুঃখজনক, খুবই ক্ষতিকর একটা মেসেজ
দেওয়া হয়েছে, যেটা আমাদের সমাজের জন্য, আমাদের দেশের জন্য খুবই খুবই এটা ক্ষতিকর। তো এই জিনিসগুলো আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। এখন এই রুমে বসে আমরা যেটা চিন্তা করছি, আমরা নিজেরা চেঞ্জ করবোই, আমরা অন্যদের চেঞ্জ করি। আর আমি জাস্ট একটু বলে, যদি 1 সেকেন্ড, আমি তো মোটামুটি মূল কাজ আমার হলো গ্রামীণগঞ্জে, এবং গ্রামীণগঞ্জে সবচেয়ে যারা অর্থনৈতিক, সামাজিক সবভাবেই যাদেরকে মার্জিনালাইজ করা হয়েছে তাদেরকে, ওখানে দেখলাম যে তারা কিন্তু অনেক ওপেন এবং তারা অনেক সাহসী, এবং তাদের উপর যখন চাপিয়ে দেয়, ধর্ম ব্যবহার করা হোক, রাজনীতি ব্যবহার করা হোক, তাদের শ্রেণী ব্যবহার করা হোক, যেটাই হোক, তারা কিন্তু যুক্তি দিয়ে তারা তাদের নিজেদের অবস্থান থেকে পরিবর্তন করতে পারে, সক্ষম হয়, এবং তারাই আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহস দেয়। ওদেরকে দেখে আমি মনে করি আমরাও এখানে যারা আছি, আমরাও এই সাহসটা দিতে পারি, করতে পারি। আমার যদি বিশ্বাসটা থাকে তাটা করতে পারি। ধন্যবাদ, খুব গভীর প্রশ্ন। এবং আসলে যেটা হচ্ছে কি, রাষ্ট্রের একটা ভূমিকা রোল খুব বেশি আছে। যখন আমাদের দেশে যখন স্বাধীন হওয়ার পরে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল আমাদের 4 মূলনীতির একটি নীতি, তারপরে যখন ধর্মনিরপেক্ষতা উঠে ফেলা হলো এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমাদের সংবিধানের উপরে নিয়ে আসা হলো, এর কিছু বছর পরে, কয়েক বছর পরে ওটা 78 করা হলো, 84-5 কবে জানি এরশাদ করেছিল যে ইসলাম স্টেট রিলিজিয়ন, 86 রাইট, 86। তো তখন কিন্তু চলে আসছে যে রাষ্ট্রের একটা ভূমিকা দিচ্ছে, যে একটা ধর্মকে প্রাধান্য দিচ্ছে। যখন একটা ধর্মকে প্রাধান্য দিচ্ছে, তখন একটি ধর্ম মধ্যে কে কোন ভাবে কি ক্ষমতাটা নেবে আর কি ব্যাখ্যাটা নেবে, সেটা নিয়ে কিন্তু দ্বন্দ্ব চলে আসছে। তো রাষ্ট্রের একটা বড় ভূমিকা আছে। রাষ্ট্র যখন, যারা ধর্ম নিরপেক্ষতা বলছে, তারা ধর্মহীনতার কথা বলছে না, তারা বলছে যে ধর্ম রাষ্ট্রের মধ্যে একটা জায়গা পাবে না, রাষ্ট্র সবার জন্য। ধর্ম ব্যক্তিগত বা পরিবার বা সমাজে, কিন্তু রাষ্ট্রটা হচ্ছে সবার জন্য। তো যখনই রাষ্ট্র নিয়ে আসে যে কোনো একটি ইসম, যে এটা ছাড়া আর কিছু না, তখন কিন্তু রাষ্ট্রের একটা বড় ভূমিকা আছে এই জিনিসটাকে আরো বেশি স্কোপ থেকে, আর একটু বেশি সুযোগ দিতে। এবং এটা প্রেক্ষিতে এখন যেটা আমরা দেখছি, যে আমরা এখন যেটা দেখছি, এটা আমি সরকার বলবো না, আমি রাষ্ট্র বলবো, যে যা দেখছি এখন, যা ঘটছে পুরো সমাজে, শুধু নারীদের বিষয় না, নারীদের বিষয়টা একেবারে ন্যাক্কারজনক ভাবে ঘটছে, কিন্তু সবগুলো বিষয় যে একটুখানি একটু ভিন্ন ভাবে চিন্তা করছে, তাকে যেভাবে হেয় করা হচ্ছে আর এটাকে সুযোগ করা হচ্ছে, এবং যে হারে গণহারে সবাইকে জেলে ভরানো হচ্ছে, এটা একটা সুষ্ঠু আর সুস্থ রাষ্ট্রের জন্য, দেশের জন্য এটা কাম্য না। তো রাষ্ট্রের একটা বড় ভূমিকা আছে। আর আমার মনে হয় আমরা যে চুপচাপ থাকি যখন, আর এগুলো নিয়ে কথা বলি না যখন, এটা আরো বেশি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে কিছু কিছু ব্যক্তি যারা এটাকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। আমাদের আসলে মুখ খুলতে হবে, আমাদের বলতে হবে, এটা ছাড়া আর উপায় নেই। কেন আমরা বলছি, আমরা নিজেরা, আমরা এটা বিশ্বাস করছি, কেন এটা আমরা পরিবার থেকে চাচ্ছি, আমি আমার সমাজ চাচ্ছি, আমার কর্মস্থলে চাচ্ছি, আমার সব জায়গায় চাচ্ছি, কিন্তু উপর থেকে যারা মূল দায়িত্বে আছে, তারা যদি এটাকে, মানে যেটা উদাহরণ দিল যে স্কুলের কর্তৃপক্ষ যদি এইটা তাদের নীতি না থাকতো, তারা এই রোলটা প্লে করতো না, যেখানে বুলিং যেন না হয়। ঠিক একইভাবে এটা এক ধরনের বুলিং হচ্ছে, রাষ্ট্র থেকে বুলিং হচ্ছে সবার উপর, যারা তাদের কথাটার সাথে একমত না। সো রাষ্ট্র ব্যাপারে আই থিঙ্ক আমাদের সব নাগরিক, আমরা যদি ঠিক হয়ে নিজেকে দিয়ে লার্জার ভয়েস, একটা স্ট্রং ভয়েস হতে পারি, যেখানে আমরা আমাদের বক্তব্যগুলো স্পষ্টভাবে বলতে পারি, এগুলো বলতে পারলে আমরা কিন্তু রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে পারি যে আমাদের কথাও শুনতে হবে। কেন আমরা চুপ করে থাকলে তখন মনে করবে আমাদের কোনো কথা নাই, আমরা এটাকে সব গ্রহণ করছি। রাষ্ট্র ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রাষ্ট্র লস গুলো বানানো হয়
হয় রাষ্ট্র দ্বারা, ইমপ্লিমেন্ট করা হয় রাষ্ট্র দ্বারা, রাষ্ট্রীয় যন্ত্র যারা আছে তাদের দ্বারা। এটা তো মিসইউজ যে করা হয় সেটা তারাই প্রমোট করছে। আমরা সিস্টেমটা এখনো সৃষ্টি করিনি। আপনি যেটা বলছেন সিস্টেমটা আমরা এখনো ভেতরে আনিনি দেখে যে সরকারি আসুক না কেন ফর দ্য মোমেন্ট সে তখন অতীতটা ওভারটার্ন করতে চায়, পরবর্তী সরকার আবার এই সরকারের সব অতীতটা ওভারটার্ন। আমি আমার বক্তব্যে একটা জায়গায় বলেছিলাম যে কনফ্লিক্ট ইজ ইনএভিটেবল, অর্থাৎ আমাদের পারস্পরিক যখন প্রক্সিমিটি থাকে, সেটা আইডিওলজিক্যাল প্রক্সিমিটি হতে পারে, লেফটিস্ট, রাইটিস্ট, আওয়ামী লীগ, বিএনপি, কংগ্রেস, বিজেপি, এরকম করে এটা হয়তো দেখা যায় যে এই যে ওইখানে একটা ইনকম্পিটিবিলিটি তৈরি হয়। অর্থাৎ আমি যা চাই, কে যিনি বলছিলেন, অন্যজন সেটা চায় না। এই চাওয়া না চাওয়াটাই হচ্ছে ইনকম্পিটিবিলিটি। তো এই ইনকম্পিটিবিলিটির কাছে কাছে যতটা যাওয়া যায় সেটা আমরা আইডিয়ালি অনেক সময় ভাবি যে যাওয়া সম্ভব, কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে ক্ষমতাবানরা যখন ক্ষমতায় থাকে, এটাকে বলা হয় যে সে তখন কাইন্ড অফ তার ক্ষমতাটাকে ধরে রাখা প্রেক্ষাপটটাই তার মাথার মধ্যে সবসময় থাকে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষমতার একটা নেতিবাচক দিক। এবং এই জিনিসটা কেন হয়? এই বিষয়টা হয় এই জন্য যে ক্ষমতা থেকে সরে গেলে তার একটা ভালোবিলিটি বাড়ে, আর এটার কারণ হচ্ছে পলিটিক্যাল কালচার আমি ডেভেলপ করে নেই। অর্থাৎ রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেটা একটা রেগুলার প্রসেসে ইলেকশন হবে, ক্ষমতায় যাব, কিংবা একজন চেয়ারম্যান আছে কালকে থাকবে না, এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে একটা সংস্কৃতির একটা চর্চা করা এবং বাস্তবতাটা তুলে ধরা। তো এই যে ক্ষমতা হারাবার ভয়ে মানুষ ক্ষমতায় থাকতে চায়, তখন ওই যে শান্তির বিষয়টা কিংবা কোহেরেন্সের বিষয়টা, কম্প্যাটিবিলিটির বিষয়গুলো তখন তার কাছে গৌণ হয়ে যায়। এবং কিন্তু এটা আবার যে আমার ওই দেখার রেফারেন্সে আমি আছি, এটা কিন্তু গুণায়ন হয়। এই যে রিয়েলাইজেশনটা আমার মনে হয় প্রচুর আমাদের লেখা, বক্তৃতা এবং এডুকেশনের মধ্যে যদি আমরা উঠিয়ে তুলতে পারি, তাহলে মনে হয় এই জায়গাতে উন্নতি হচ্ছে না তা না। আপনি দেখুন, অ্যাটলিস্ট 45 পরে এখন পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড হয়নি, কিংবা ইন্ডিয়া পাকিস্তান লম্বা সময় ধরে যুদ্ধে যাচ্ছে না। এই যে চাইলেই ওরা নিউজ চাপ দিলে একটা ডেভাস্টেশন হয়ে যায়, তাই না? এই যে না যাওয়ার পিছনে এই এডুকেশন গুলো কিন্তু কাজ করছে, কিন্তু এটাকে আমরা যত বেশি পরিমাণে কাজ করার ব্যবস্থা করতে পারবো আমরা সামাজিক সাংস্কৃতিক চাপের মাধ্যমে, শিক্ষার মাধ্যমে, ততটা আমার মনে হয় আরো শান্তির যে এক্সটেনশন এটা আরো ভালো। তো আমাদের এটা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক একটা অঙ্গনে এটাকে জারি রাখতে হবে। আমরা যেটা কথা, আলাপ, আলোচনা, লেখা, বক্তৃতা, পেশা, আমরা সবাই এই নিয়ে কথা বলতে হবে। তোমার দায়িত্ব আছে, তুমি পারছো না কেন, তাহলে তুমি এই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াও। এটা লেখার মাধ্যমে বলতে হবে, প্রটেস্টেশনের মাধ্যমে বলতে হবে, বিভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করতে হবে। এডুকেশনে ঢুকাতে হবে যে রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে কম্প্যাশনেট এবং কম্পিটিবিলিটি, এই বিষয়গুলো খুব জরুরি। আপনার এই জিনিসগুলো যদি না থাকে, ইউ আর নো মোর আ লিডার। আপনি নানান ধরনের অজুহাতে ক্ষমতায় থাকতে চাইবেন, কিংবা আপনি আরেকটা জিনিসকে ঢেকে দিবেন, নারী নির্যাতন হোক কিংবা ক্ষমতা ধরে রাখার ব্যাপারে, ছোট দুটো একটা বড় উদাহরণ। এইগুলো ইলেজিটিমেট এক্সপেকটেশনটার যে ভালো না, এবং এটার যে নেতিবাচক প্রভাব সমাজে পড়ে এবং বুমেরাং হয়ে আপনার ঘরে আসে, এটা এডুকেশন আকারে হাজির করতে হবে আমাদের সমাজ।